ڈاکٹر ارم خالد جو کہ گائنیکالوجسٹ ہیں، میرے ساتھ موجود ہیں سدرا رضا کلینکل نیوٹریشنسٹ ہیں، اور ساتھ میں موجود ہیں ڈاکٹر سمیرہ جبین انڈوکرینالوجسٹ ہیں انڈس ہاسپٹل سے۔ آپ تینوں پیاری پیاری خواتین کو اپنے شو میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ اور سب سے پہلے تو میں، کیونکہ آپ انڈوکرینالوجسٹ ہیں، تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے جو تناسب دیکھا وہ کیا دیکھا؟ کیونکہ دیکھیں میں جتنی بھی ریسرچ نکالی تھی نا کہ اوبیسٹی ان پاکستان، سو اس میں کوئی خاص اور پرٹیکولر نمبر میرے سامنے نہیں آ رہے تھے، کیونکہ somehow ہم نے اس پہ ابھی اتنا کام ہی نہیں کیا۔ پاکستان میں آپ اوبیسٹی کو بڑھتے ہوئے دیکھ رہی ہیں یا کنٹرول دیکھ رہی ہیں؟ سو پاکستان کا صرف یہ آپ سمجھیں کہ 2030 میں پاکستان 5ویں نمبر پہ ہوگا جس میں دنیا میں سب سے زیادہ موٹے لوگ رہتے ہوں گے۔ اور 2030 میں 5ویں نمبر، مطلب اتنے ملک ہیں ان میں سے پاکستان would be on 5th number۔ اور اس وقت پاکستان 9ویں نمبر پہ ہے۔ اوہ مائی گاڈ، بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ یس، ہماری ترقی اور کہیں ہونا ہو یہاں ہو رہی ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ روٹی کپڑا مکان نہیں ہے اب مسئلہ، اب موٹاپا بہت بڑا پرابلم ہو گیا۔ اگر آپ سٹیٹسٹکس کی بات کرتے ہیں تو 35 ملین لوگوں کو پاکستان میں موٹاپا ہے، اور اس میں 2.8 ملین جو ہیں وہ بچوں کے اندر موٹاپا ہے۔ تو یہ صرف اور صرف بڑوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اس وقت بچوں کا بہت بڑا چائلڈہڈ اوبیسٹی دنیا میں بھی بہت مسئلہ اس وقت بہت بڑا ایک پرابلم ہے، اور پاکستان میں بھی بہت بڑا مسئلہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اچھا دیکھیں، میں کیونکہ ہمارا تو مائنڈ سیٹ یہ ہے نا، ہمیں تو بچے چاہیے گوبلو سے، تو ہم پھر جیسے میں بات بھی کر رہی تھی آغاز میں بھی کہ ہم اپنے بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہمیں ہوتا ہے نہیں بچہ ہمارا موٹا لگے، ہم یہ نہیں دیکھ رہے بچہ مائل اسٹون اپنی کتنی تیزی سے کور کر رہا ہے، پر ہمیں ہوتا ہے بچے کو تن دیں، بچے کو کھلائیں۔ یہ بچے کے لیے کتنا مطلب غیر صحت مند ہے جو ہم بچوں کو ایکسٹرا فیڈ کرتے ہیں موٹا کرنے کے چکر میں۔ میں بتاؤں، میں نے کلینک میں کچھ یہ پریکٹسز دیکھیں کہ مائیں بچوں کو وہ جو گائے کا جو گھر کا بٹر ہوتا ہے وہ ملک فیڈ کے ساتھ دے رہی ہوتی ہیں۔ what they actually do is کہ they give 1 teaspoon of that butter اور اس کے بعد وہ اپنا مدر فیڈ کراتی ہیں یا وہ ٹاپ فیڈ کراتی ہیں just because they want their بچہ to be گبلو۔ اچھا دوسرا میں نے ہم تو اگر ہم کھائیں وہی بٹر کا چمچ وہی کھا لیں، ہمارا اپنا پیٹ جو ہے وہ عجیب اپسیٹ ہو جائے۔ دا ٹائنی چمچ، چھوٹا والا چمچ، بٹ دے کیپ گیونگ، ٹھیک ہے۔ ایک اور میرے پاس پریکٹس ہے جس میں مائیں چھوٹے بچوں کو دودھ کے اندر 1 چمچ بھر کے چینی ملا کر دے رہی ہیں کہ کہیں سے تو یہ موٹا ہونا۔ اینڈ وین آئی آسک وائی یو ڈو دیٹ، تو کہ بھائی سب کے بچے موٹے ہیں۔ اچھا، حالانکہ بچوں کا سب سے زیادہ صحت کا کرائیٹیریا ہوتا ہے آپ کا بچہ کتنا ہیلدی ہے، کتنا ایکٹیو ہے، اور کتنا پھرتیلی سے وہ اپنے ڈیلی چورس کر رہا ہے، رادر دین کہ وہ ایک موٹا گبلو بچہ۔ اور پھر ایسے میں نا ماں کو اسٹیٹمنٹ ملتی ہے کہ لگتا ہے بچے کا خیال نہیں رکھتی، بچے کو ڈھنگ سے کھلاتی نہیں ہے، سارٹ آف کامنٹس وچ ریئلی ہرٹ ہر ٹو دا پوائنٹ وین شی ریئلی وانٹس ٹو پٹ ان دی ایفرٹس۔ بچوں کو 1 سال سے پہلے آپ اتنے انہیلدی ویننگ پریکٹسز دے رہے ہوتے ہیں رادر دین کہ آپ نے پورے فروٹس، پوری ویجیٹیبلس، یعنی جو پیور ہیلدی چیز ہے وہ آپ ایکسپوز ہی نہیں کر رہے ہیں، اور آپ نے بچوں کو کریکرز۔ ایک اور میرے پاس انسیڈنٹ تھا، لائک کیونکہ میرا آرگنائزیشن ایسی ہے جو کہ لو سوشو اکنامکس ہے، تو ون مدر واز گیونگ ہر چائلڈ ٹی وائٹنر کا ملک کہ میرا بچہ تو دودھ یہ پی رہا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ فلانی جو ہے وہ بچہ گبلو تھا اور ان کے گھر میں انہوں نے دیکھا کہ وہ ٹی وائٹنر پڑا ہوا ہے، سو شی ایزیومڈ کہ شاید بچوں کو یہی دیا جا رہا ہے۔ ایسے مسکنسیپشنز بہت ہیں، حالانکہ وہ تو ملک کا ریپلیسمنٹ ہی نہیں ہے۔ ایون جو ماؤں کے پاس جو لمیٹڈ ان لوگوں کے پاس بجٹ ہوتا ہے نا، اس کو پاپڑ اور ایسی کریپ چیزوں میں زیادہ انویسٹمنٹ کی جا رہی ہوتی ہے، نہ کہ آپ ایک ہیلدی ایک دودھ کا گلاس یا کوئی ایک اچھی وہ چیز دیں۔ میں نے آئی ڈونٹ نو، مجھے نام نہ خیر مجھے نام تو علم نہیں ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ وہ 2 بڑے پیارے بہن بھائی ہیں، اینڈ دے ویری ہیلدی، اور وہ بچے میں اکثر جیسے بچوں کو دیکھیں، کسی بچے کی پہلی برتھ ڈے ہو اور کسی بچے کی پہلی برتھ ڈے وہ بہت ہیلدی ہے، وہ بچہ منہ بھی نہ کر پا رہا ہو، وہ لگ تو بہت پیارا رہا ہوتا ہے، لیکن ساتھ میں دکھ ہو رہا تھا کہ یہ ہیلدی نہیں ہے، کیونکہ ہمیں بچے موٹے موٹے اچھے لگ رہے ہوتے ہیں، لیکن ماؤں کو سمہاؤ یہ کہ میں نے پچھلے پاکستان میں بھی کوئی بچے بڑے پیارے سوشل میڈیا پہ آتے ہیں، وہ اچھے خاصے ہیلدی بچے ہیں، مطلب ماں ان کو نٹھا پا رہی ہوتی ہے، مطلب لیکن وہ بچے موو نہیں کر پا رہے ہوتے۔ سو یہ کتنا انہیلدی ان بچوں کے لیے، اور کیا یہ ان بچوں کے لیے سیف ہے کہ اگر اتنی چھوٹی سی عمر میں اگر بچہ اتنا موٹا ہو تو؟ دیکھیں، میرا خیال ہے ہمارے ذہنوں سے
वो जो पुराना कॉन्सेप्ट था ना मेजी बेबी वाला कॉन्सेप्ट, या फिर जहाँ प्रेगनेंसी होती थी वहाँ वो चाइनीज मोटे बच्चे की तस्वीर लगा दी जाती थी, और ये स्टैंडर्ड माना जाता है कि ऐसा बच्चा होना चाहिए, अदरवाइज सारे बच्चे तो बिल्कुल कमजोर हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है उसको हटाने की जरूरत है, उस तस्वीर को मिटाना पड़ेगा जहनों से भी और घरों से भी, बिकॉज दैट इज नॉट द राइट पिक्चर वी आर पोर्ट्रेइंग फॉर आवरसेल्फ। यही वजह है कि हमारी तरक्की कहीं और हो ना हो वहाँ हो रही है। और ये बीमारी जो शुरू होती है ना, अब देखा जाए तो ओबेसिटी इज नॉट एन एस्थेटिक प्रॉब्लम ओनली, इट इज अ डिजीज नाउ, इट इज अ डिजीज व्हिच इज वेरी मच प्रेवलेंट नॉट ओनली इन फीमेल्स, इन मेल्स। उर्दू में कर जा रहा हूं, सबसे दरख्वास्त है कि उर्दू में। हाँ। तो खवातीन, मर्द, बच्चों सब में बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। और ख़वातीन का जहाँ तक ताल्लुक है, मैं आपको बताऊं कि अगर आपने देखा हो कि जहाँ प्रेगनेंसी होती है वहीं से औरत को खाने का लाइसेंस दिया जाता है जी। अब तुम खाओ, अब तुमने एक नहीं 2 जानों के लिए खाना है। हाँ, 2 जिंदगियों के लिए खाना है, बच्चा सेहतमंद होना चाहिए, तुम खाओ। खाना तो ठीक है, लेकिन उसको खाने का लाइसेंस ऐसे देते हैं कि उसमें क्या देते हैं, जूसेस, शेक्स, स्मूदीज, मीठा, हर तरह का मीठा, चावल भर के और तलावा। अब मैं उसमें तो चांसेस है कि आपको डायबिटीज भी हो सकती है, डॉक्टर साहब आपसे बेहतर कौन जानता है। तो हमारे पास यही वजह है कि पहले इतना कॉमनली हम नहीं देखते थे कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो जेस्टेशनल डायबिटीज हो जाती है, जिसको बेबी शुगर कहा जाता है। बट नाउ अगर 10 पेशेंट मैं क्लिनिक में देखती हूँ, उसमें से 8 मरीजों को जेस्टेशनल डायबिटीज है, और जिनको ना सिर्फ दवाई पे कंट्रोल करना पड़ता है बल्कि उनको आगे इंसुलिन पे भी लेके जाना पड़ता है। और यही खवातीन है जिनके बच्चे ओबीस होते हैं, उनके बच्चों में भी ये इंट्रायूट्राइन जो है वो ये फीटल डेवलपिंग ऐसी होती है, एक प्रोग्रामिंग होती है बच्चों के अंदर कि वो बच्चों में एक तो मोटापा लाती है, बच्चों के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स होते हैं, एंड बाय द टाइम ये बच्चे 12 साल के होते हैं 7% ऑफ देम बिकम डायबिटिक। और एक और चीज़ है कि डिलीवरी से पहले ना माँ को कहा जाता है ज़्यादा से ज़्यादा देसी घी पियो, खाओ, बिकॉज नेचुरल लेबर, उससे भी आपका कैलोरिक इंटेक बहुत कैलोरिक इंटेक भी बढ़ता है, और खैर वो बेबी डिस्ट्रेस कॉज करता है जिसकी वजह से सिजेरियन में एंड अप हो जाती हैं खवातीन, ये मक्खन दही पीने की वजह से, वो एक अलग मसला है। लेकिन अब प्रेगनेंसी में जब इसने इतना खाया और इतना वजन बढ़ाया, उससे उसको खुद को भी तो प्रॉब्लम हो रहा है कि वो डायबिटिक हो रही है, हाई ब्लड प्रेशर के साथ हो रही है, और फिर जो है वो सिजेरियन के रिस्क बढ़ रहे हैं, पीपीएच का रिस्क बढ़ रहा है। दीज आर ऑल हर ओन प्रॉब्लम्स। अच्छा, ये जब हम बात करते हैं मोटापे की, तो एक टाइम पे बच्चा आपका प्यारा लगता है, लेकिन फिर एक ऐसी स्टेज आती है कि जब बच्चे के लिए उसका मोटापा प्रॉब्लम बनने लग जाता है। जैसे हम स्कूल्स वगैरह में देखते हैं, पहले छोटे बच्चों, मैं खुद भी अपने बच्चे की स्कूल में जाती हूँ, तो जो गुबलू बच्चे होते हैं मुझे वो बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे होते हैं। बट आहिस्ता आहिस्ता जब ये बच्चे 9-10 साल की उम्र में पहुंचते हैं, जब उनमें थोड़ा बहुत शऊर आने लगता है, तो फिर उनके लिए वो मोटापा जो है वो प्रॉब्लम बन जाता है, क्योंकि तब वो बच्चे बुली होने लग जाते हैं। तो जैसे उन्होंने कहा कि उस एज में जाके ये बच्चे फिर डायबिटिक भी हो सकते हैं। सो कितना फिर हमें यहाँ पे ज़रूरत है कि हम क्या करें? अगर मैं चाहूँ कि जैसे उन्होंने कहा ना कि वो बहुत, और मैंने वाकई देखा है कि जो उन माओं को बेबी शुगर हो जाती है, उनकी वाकई वो वाला जो बच्चा होता है उसका वो ओवरवेट होता है बच्चा। उस वक्त चाहे कमज़ोर पैदा हो, लेकिन आगे जाके वो बच्चा ओवरवेट हो जाता है। अगर हम साइंटिफिक बात करें तो ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। देखिए, सिर्फ और सिर्फ बस एक बात हम अपने क्लिनिक्स में भी पेशेंट्स को बताते हैं कि ज़रूरी नहीं कि मरीज़ का कसूर है वो मोटा है। साउथ एशियन जीन्स बाय डिफ़ॉल्ट इस तरह के हैं कि हमारे लिए मोटापा आसानी से हमारे ऊपर आ जाता है कंपेयर टू जो वाइट पीपल। अच्छा, मैं चाहूँगी, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, डॉक्टर बतूल अशरफ भी जो है हमारे सामने। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। हाँ, डॉक्टर बतूल साहब हमें ज्वाइन करें हमारी कन्वर्सेशन में। जी, कंटिन्यू कीजिएगा। तो इसमें अब जो बच्चा का प्रॉब्लम ही है कि उस बच्चे को अगर वो बहुत कमज़ोर भी पैदा होता है, क्योंकि इस खित्ते में अंडर न्यूट्रिशन भी एक मसला है और ओवर न्यूट्रिशन भी एक मसला है। तो सारे कुछ लोग जो अंडर न्यूट्रिशन के साथ पैदा होते हैं, वो जैसे ही आप उनको ज़्यादा खाना देते हैं तो उनके जीन्स वो सारा फैट कंजर्व कर लेते हैं। तो ये बच्चे बाय डिफ़ॉल्ट इतने मोटे हो जाते हैं कि दे आर एट हायर रिस्क, उन्हें शुगर होने के चांसेस, डायबिटीज़ के चांसेस ज़्यादा हैं। सो जो टाइप 2 डायबिटीज़ है, जो कुछ सालों, कुछ लाइक 10-15 साल पहले कहते थे कि वो मिडिल एज लोगों का मसला है, वो अब बच्चों में भी आ रहा है।
एक्चुअली हम क्लिनिक्स में 12-13 साल की बच्चियां देख रहे हैं जो कि मोटापे के साथ उनको PCOS भी है और वो प्री डायबिटिक एंड इवन लाइक टाइप 2 डायबिटीज़ भी 12 से 14 साल की लड़कियों को हो रही हैं। अब ये इतनी छोटी बच्चियां हैं डॉक्टर बतूल, और देखिए ये बच्चियां अगर इनको PCOS की प्रॉब्लम भी हो जाएगी, अब तो खास करके अब नया नाम भी आ गया PCOS का, तो ये तो बच्चों के लिए बड़ा 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 खौफनाक हो जाता है। फिर ये सिर्फ ये नहीं कि आपके अंदर के मामलात ख़राब करें, या तो आपके मुंह के मामलात भी ख़राब करें, आपके चेहरे पे बाल। बिल्कुल बिल्कुल